always begins with a roar. Amplified across communities. 1.4 million lions answering the call across 8 global causes. Empowering your service with every donation and every hour committed. Fighting diabetes in 36 countries. Bringing hope to families facing childhood cancer. Helping 488 million see their world again. Providing comfort and aid when disaster strikes. Building our future through mentoring the youth of our communities. Then suddenly, our call to serve became deafening. Within 90 days, the pandemic locked down 1.3 billion people globally. And that was just the beginning. Multiple wildfires in the United States, a devastating explosion in the heart of Beirut, punishing floods in Japan, an earthquake rocking Croatia, unrelenting bushfires in Australia, massive storms and devastating flooding in India, destructive hurricanes ravaging Central America. It's difficult to imagine anything more powerful than a pandemic, intensified by wildfires, hurricanes, typhoons, and earthquakes. But there is. 48,000 clubs worldwide magnifying their service like never before. Lions, united to take on the challenges posed by multiple threats through grants, fundraisers, and their fearless service. Lions Clubs International Foundation awarded more than $5 million in COVID-19 frontline relief grants to Lions to purchase personal protective equipment for frontline workers, slowing the spread of the pandemic. Online, Lions and Leos came together to show their support in a myriad of ways, from sing-alongs to telethons to virtual fundraisers that grew in popularity worldwide, inspiring members from Indonesia to Italy. Despite the endless challenges the world faced in 2020, Lions never stopped serving, and they served safely, putting those funds and goodwill to good use to create real impact when help was needed most. As we regain momentum in 2021, there's no limit to where we can go, how we can serve, and the kindness we can create. We are your foundation. Who determines the foundation's impact? You. As citizens of the world, the amount you contribute determines how far your donations can go. Campaign 100 will magnify Lions service throughout the world. Lions Clubs International Foundation, LCIF, is your foundation. The number of grants you request determines the number of projects that can be completed. Together, we can respond quickly for a powerful impact. The power is in your hands. Your donations, your service, your leadership, all help bring peace, prosperity, and understanding to the world like no other organization can. We are Lions. එතන එකෙන් යම් අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති හැම දිනකටම කියලා මේ Lions Clubs International Foundation එකෙන් කරන ලොකු ව්‍යාපෘති සහ ඒව කොහොමද කරන්න කියන එක මේක ඇත්තටම කියනවා නම් එක රටකට විතරක් පොදු දෙයක් නෙමෙයි හැම රටේම ඕනෙම අවස්ථාවක ඩිසාස්ටර් එකක් ඇති වුණත් දැන් මේකේ පැන්ඩමික් වෙලාවේ අපි ලංකාවෙත් අපි 1000 hopes කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරා. ඒකෙත් අපි කරේ මොකද්ද? අපිත් සල්ලි එකතු කරලා විදේශ රටවල් මුදල් අරගෙන මේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නොයෙක් ගැටලු තිබ්බ යන්ත්‍ර උපකරණ අඩු වෙලා තිබ්බ හොස්පිටල් වලට අපි මේ බාණ්ඩ ආණ්ඩුව කිව්ව විදියට ලබා දීම තමයි අපි මේ වෙලාවේ කරේ. ඊළඟට අපි බලමු Lions Multiple District කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. අපේ ඕගනයිසේෂන් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි ලංකාව ගත්තොත් එහෙම අපේ දිස්ත්‍රික්ක 6කට අපි බෙදලා තියෙනවා. අපේ දිස්ත්‍රික්ක තමයි දිස්ත්‍රික් 306 A-1 කියලා තියෙන්නේ. මේ පින්ක් පාටෙන් තියෙන කොළඹ ඉඳලා කතරගම දක්වා ගිහිල්ලා තියෙන පොඩි තීරුව තමයි අපේ දිස්ත්‍රික්කේ. එතකොට each district has a district governor. Multiple districts are formed into or more district within a territory. දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම district 6ක් තියෙනවා අපේ multiple district එකට. ඒක තමයි 306 කියන ඒ district එක. අපේ district එක වෙන්නේ 306 A1. එතකොට අපි
සිංහ සමාජ විදියට තවත් අපි දකින දෙයක් සහ අත්දකින දෙයක් තියෙනවා. නැත්තම් අපි අවබෝධ කරගත්ත දේවල් තියෙනවා. ග්ලෝබල් කෝසස්. ලෝකේ පුරා හැම කෙනෙක්ටම කොමන් වෙච්ච ගැටලු මොනවද කියන එක. එකක් තමයි ඩයබටිස්. ඩයබටිස් කියන එක ලෝකේ පුරා පැතිරලා තිනවා. ලංකාවත් ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ තත්ත්වය ඉතා නරකයි. ලංකාවේ ඉතා වැඩි කොටසකට ඩයබටික් හැදීමේ ප්‍රවණතාවයේ එන්නම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ තුල ලංකාවත් ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් මේ අන්තිමටම මේ World Health Organization එකේ මේ දත්ත අනුව they call it we are also a hotspot for diabetes. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් තියෙද්දි අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා යම් පමණකින් මේක අඩු කරන්න සහ ඒ සඳහා උපකාර වෙන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟට තමයි දැක්ම ලබා දීම. ඒක තමයි මම කිව්වේ අර අපේ අයි හොස්පිටල් තියෙනවා ඒක කියන එක. හංග කියන එක කෑලි දෙකකට බෙදනවා. සමහරක් වෙලාවට දුප්පත් අයට කෑම වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා දීමේ ඉඳලා ඔය හෝම් ගාඩ්නින් දක්වා ව්‍යාප්ත වෙන ව්‍යාපෘති ඒ තුල තියෙනවා. ඊළඟට එන්වයරන්මන්ට්. දැන් එන්වයරන්මන්ට් කියන එක අද ලෝකේ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් බාටපත් වෙලා තියෙනවා. මොකද හේතුව හැමතැනම එන්වයරන්මන්ට් පොලියුෂන් සිද්ධ වෙන නිසා ඒක වළක්ව ගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් ක්‍රම සහ විදි සහ මේ සඳහා කොහොමද තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහේ දේවල් තමයි මේ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට childhood cancer. ඔය හැම කෙනෙක්ම දන්නවා ළමේ කුඩා කාලේදී අපි මේ කැන්සර් එකක් හඳුනගත්තොත් ඒක සුව කරගන්න තියෙන අවස්ථාව බොහොම වැඩි කියන එක. අනිත් එක තමයි disaster relief. දැන් මම කිව්වේ අපේ මේ බහැලා මේ අනාථ වෙච්ච මිනිස්සුන්ටත් මේකෙන් අපිට ආධාර ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟට humanitarian efforts. දැන් යුද්ධ වලදී නොයෙක් තැන්වල ඒ සිදුවෙන ඒ වගේදී මුළු ලෝකේ පුරා හැම සිංහ සමාජම එක්කව වෙලා ඉවරලා ඔවුන්ට ආධාර කිරීම කරනවා. ඊට අමතරව youth අපේ තියෙනවා youth exchange programs තියෙනවා youth camps තියෙනවා මේ වගේ දේවල් තමයි global causes විදිහට හඳුනගෙන අපි කරගෙන යන දේවල්. What Lions do. සිංහ සමාජ ජාත්‍යන්තරය ඇත්තටම කියනවා නම් අර හඳුනාගත්ත ග්ලෝබල් කෝසස් අටට අමතරව අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් උත් ඒ හැම දෙයක්ම සිංහ සමාජ විසින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අවශ්‍ය හැකි පමණින් ඔවුන් කරයි කියන එක තමයි ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව. Why you should be aligned. ඒක තමයි ඊළඟට ඉම්පෝර්ට්ම දේ. දැන් අපි ඕගොල්ලන්ට කතා කරා මෙතනට එන්න කිව්වා. දැන් අපි දන්න නිසා කතා කරාට අමතරව ඇයි ලයන් කෙනෙක් වෙන්න කියන එක විශේෂයෙන් හැම කෙනෙක්ම දැනගත යුතු දෙයක්. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් Welcome to the club, your Lions Club. You have joined a global movement of over 1.4 million people in more than 200 countries that want to change the world. Look at some of the work that lions like you are doing to change lives. As a lion, you too have the chance to come together with others to improve your community while growing personally in service and enjoying the fellowship of other lions, as well as Leos, our sponsored youth volunteers. Did you know that our tradition of volunteering goes back more than 100 years?
our founder, Melvin Jones, believed that selfless service to others would create a better world for all. And his belief has resonated with people like you who dedicate time, talent, treasure, and conduct service through fellowship. Today, we are united around 5 global causes: vision, environment, hunger, childhood cancer, and diabetes. Each club determines if and how they will support these causes and others that affect their communities. Whether you're interested in one of these 5 issues or have another area of interest, you have the opportunity to be a part of service projects that are meaningful to you. Your club is not alone in your work. You are part of something bigger. Your club is supported at the district, multiple district, constitutional area, and international levels by Lions dedicated to helping you get the most out of being a Lion. At each of these levels is a global action team, a group of experienced and active Lions who work together to strengthen membership, service impact, and leadership development. This team provides access to key programs and tools. This ensures that all clubs and members like you have the skills, knowledge, and resources needed to provide impactful service in their communities. And the Lions Club's International Foundation, known as LCIF, supports impactful service through the efforts of Lions Clubs and partners in serving communities locally and globally through humanitarian service projects and grants. When you donate to LCIF, our foundation, you empower fellow Lions as they take on pressing global causes. Your international headquarters in Oak Brook, Illinois, USA, provides assistance and tools to help clubs like yours and members like you get the most out of being a Lion. You now have access to tools and resources, including member services, that will help with everything from service projects to convention preparation to conflict resolution. As a member, you also have access to additional resources, such as the My Lion app, where you can connect වීඩියෝ එක පේන්නේ නැතු ගියාද? ඉන්ටරප් වුණා. ඉන්ටරප්ට් වුණානේ. You can connect with fellow Lions worldwide, find service activities wherever you are, and explore new ways to make a difference. Starting today, you can truly take steps to change your community. As a new member, you'll receive emails helping you to learn about the many benefits of being a Lion and the various opportunities that await you in service, personal development, professional connections, and more. In the meantime, get to know your fellow club members, participate in service activities, share your skills, and, if it's right for you, take on a leadership role. Visit lionsclubs.org/welcome to learn more about our association, foundation, and membership perks just for you. What you've heard just now are just a few of the many benefits and opportunities of being a Lion. You've taken this first step to become a Lion, and you are not alone in your journey. Your sponsor and your club's membership chair can help you to learn more about your club and more about being a Lion. So now the question is, where will your Lion's journey lead you? මේ වීඩියෝ එක ඇහුණනේ වජිරක්කම්. හලෝ. ගාවන. ඔව් ගාවන. ඇහුණා. හරි හරි. එන මම අනිත් එකට යන්නම්. ඊළඟට අපේ සාමාන්‍ය සිංහ සමාජයකට බැඳෙනවා නම් මොනවද මේක තියෙන කමිට්මන්ට් එක කියන එක ගැනත් මම පොඩි අවබෝධයක් ලබා දෙන්නම්. dues and budget, dues payable for Lions Club as a Lions Club member. මේකෙදි joining fee එකක් තියෙනවා $35ක. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් දැන් තත්ත්වයක් යටතේ ගත්තාම රුපියල් 12000ක් විතර. ඊළඟට international membership එකක් තියෙනවා $46 මේ අවුරුද්දකට. ඒ කියන්නේ රුපියල් 16000ක් විතර. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම මේ රුපියල් 20000ක් විතර කමිට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඔබ සමාජිකෙක් වීම තුළ ඔබට ලැබෙන අනිත් වරප්‍රසාද ඒ පැත්තෙන් ගත්තාම මහා විශාල වැඩ කොටසක් කිරීමේ හැකියාවක් තමයි මේ තුළ ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අනිකුත් සමාජිකයන් එක්ක මේ සිංහ සමාජවල එක් වෙලා හොඳ ව්‍යාපෘති කිරීමේ හොඳ අවස්ථාවක්
ලැබෙන එක තමයි මේකෙන් මූලික වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මගේ අවුරුද්දේ මම තෝරාගත්ත දේ තමයි grow and sustain කියලා මං තීම් එක විදිහට ගත්තේ. ඒකට හේතුව තමයි විශේෂයෙන්ම අපි කොච්චර ඉහළට ගියත් sustain කරන්න බැරි වීමේ ගැටලුවක් තිබ්බ නිසා. ඊළඟට මම දැක්ම විදිහට අරන් තියෙන්නේ improve the local living standards and create a sustainable society කියන එක. මොකද internationally කියන්නේ මුළු ලෝකෙම කරන්න කියලා. දැන් අපි ලංකාවේ විදිහට අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අපේ ප්‍රදේශවල sustainability වැඩි කරන්න නැත්නම් දේශීය දේවන තත්ත්වයන් වැඩි දියුණු කිරීම සහ තිරසාර සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම. මේකේ මිෂන් එක තමයි empower communities to become self sufficient and sustainable. දැන් මම විශේෂයෙන් හඳුන්වලා දුන්නු දේවල් තමයි අර බඩු මල්ලක් දෙනවට අමතරව අපිට පුළුවන් නම් කෘෂි කාර්මික වගාවක් කරන්න උදව් කරන්න නැත්නම් ගෙවතු වගාවට යොමු කරන්න. ඒක හොඳ දෙයක් කියලා. විශේෂයෙන්ම අපේ කාන්තාවන් සයි බල ගැනීම විදිහට අපි කරා එක ආයතනයකින් මැෂින් එකක් ලබා දීලා මාසිකව ගෙවීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඇති කළා. ඒකටම සමගාමීව තවත් සබ් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ලබා දීලා මේ මැෂින් ගත්ත කට්ටියට ඔවුන්ට තිරසාර ආදායමක් ලබා ගැනීමේ මාර්ගයක් සලසලා ඒ මගින් විශේෂයෙන්ම සමහරක් පවුල්වල තියෙන ගැටලුවක් තමයි ගෙදර ඉන්න පිරිමි මිනිස්සයා කුලියට වැඩ කරන පවුල් එහෙම එක වැඩියෙන්ම තියෙන තත්ත්වයක්. ඕන් හරියට බොනවා. එතකොට ළමයින්ගේ ඉගෙන ගැනීමේ කටයුතු සහ ගෙදර කටයුතු වල අවහිරවීම ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒකට හොඳ ව්‍යාපෘතියක් විදිහට තමයි අපි ඒක යොමු කරේ. දැන් ඊටාම සාර්ථකව ඒක අපේ දිස්ත්‍රික්කය තුළ කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා දැන් ඔබ වගේ කට්ටිය මේ විදිහකට යොමු වුණොත් එහෙම ඔබලටත් පුළුවන් ඔබලගේ පැත්තේ ඉන්න ඒ විදිහ කට්ටිය තෝරගෙන මේ විදිහට ආධාර උපකාර කරන්න. එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? අපේ මේ ග්ලෝබල් කෝසස් තමයි සිංහ සමාජ ජාත්‍යන්තරය කියන්නේ. ඊට අමතරව අපිට කරන්න කියන දේ තමයි sustainable development goals 17ම achieve කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න කියලා. මම මේ දෙකම එකට අරගෙන තියෙන්නේ. අපි යම් ව්‍යාපෘතියක් කරනවා නම් හැම කෙනෙක්ටම තේරෙන්න ඕනේ ඇයි මේක අපි කරන්නේ, කාගේ උන්නතිය සඳහාද මේක කරන්නේ කියන එක. මම සරල උදාහරණයක් මේකට කියන්නම්. මේක සක්සස් ස්ටෝරි එකක් විදිහට ගත්ත හැකි. අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගස් අවන, ගෙවතු අවන, පැල හදන එහෙම හරිය සමාජිකයන් ගොඩක් හිටියා. මං ඒ ඔක්කොම ගෙන්නලා රැස්වීමක් තියලා මං ඇහුවා. මං දැක්ක විදිහට හැම සැටර්ඩේම සන්ඩේම WhatsApp group වල තියෙන විදිහට ගස් ටික පැලවෙලා තියෙනවා නම් මීට වැඩිය බොහොම කොළ පාට තියෙන්න ඕනේ අපේ ලංකාව කියලා. ඊට පස්සේ මං ඇහුවා දැන් ඕගොල්ලන් ගස් හදනවා වගේම ගස් බලාගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව මොකද්ද ඕගොල්ලන්ගේ අවධානය කියලා. එතකොට එක එක්කෙනා hina වෙන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ඊට පස්සේ මං කිව්ව දේ තමයි අපි මොකක් හරි ව්‍යාපෘතියක් කරනවා නම් අපි අපේ සිංහයන්ට අමතරව වෙනත් සංවිධාන මේ ස්වේච්ඡා සංවිධාන ඒ ඔක්කොම පුළුවන් තරම් එක්කව කරගෙන අපි ව්‍යාපෘති කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඒක ඉතාම සාර්ථකව කෙරගෙන යන මේ සාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් තමයි මම පෙන්නන්නේ. මේකේ tree planting at army logistic command ශාලාව මේ ළඟදී කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී අපි කරේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය පැල ලබා දීම. ඇත්තටම කියනවා නම් ආමි එකෙන් තමයි මේ ව්‍යාපෘතියේ වැඩි වැඩ කොටසක් කරලා දුන්නේ. ඔවුන් ඇත්තටම කියනවා නම් එතන තියෙන ලොජිස්ටික් ටික කළා මේ වලවල් හාරලා පොහොර ගෙනල්ලා ඒ ටික ඔක්කොම කරා. ඊට අමතරව ඔවුන්ගේ ආමි ශාලාව ආමි කැම්ප් එකේ කට්ටිය එක්කව වෙලා ඒ ළඟ තියෙන ඉස්කෝල කීපයකටයි පන්සල් කීපයකටත් මේ පැල දීලා ඒ පැල බලා ගැනීමේ වගකීමත් ඔවුන් බාරගත්තා. ඉතින් එතකොට එතන සස්ටේනබිලිටි තියෙනවා. අපි පැලයක් දෙන එක විතරක් නෙමෙයි ඒක හරියාකාරව කරනවා කියන එක මේ ඒ ව්‍යාපෘතියේ පින්තූර කීපයක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් අත්තටම ගත්තොත් එහෙම මෙවැනි ව්‍යාපෘති වලින් ඊටාම හොඳ තිරසාර සංවර්ධනයකට යන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම මෙතෙන්දී මේ පෙන්වන්න හැදුවේ අවසාන වශයෙන්. එක්කව වීමෙන් අපිට පුළුවන් වඩාත් සාර්ථකව
මෙවැනි ව්‍යාපෘතිවල යෙදෙන්න කියන එක තමයි මගේ අදහස. මොනා හරි අපිට කියන්න තේරෙන්නේ නැති දෙයක් හෝ යම් දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් මං ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම ඒ සඳහා උත්තර දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පාස් කවුන්සිල් චෙයාමන් මාසලාට බාර දෙන්න තවත් සිංහ සමාජ පිළිබඳව යම් දැනුවත් කිරීමක් කරන්නයි කියලා. මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් you can speak in English, Sinhalese, anything is okay. You can ask any question if there are doubts or if anything is not clear to you. Please ask. We can answer. තියෙනවද මොකද ගැටලු එහෙම? එහෙම නැත්නම් අපි ගන්න මාසලා you can just speak and enlighten them a bit. You have to unmute ගන්න මාසලා. Yeah. I will not talk about the association because the district governor has explained it all to you. So I'm sure you understand about the organization, what it's all about, and about the founder. And it was founded in 1917 by this man, Melvin Jones. Just to tell you very briefly, his vision was, he was an insurance agent and he was a member of the business clubs. And he thought to himself that without only thinking of their own businesses, it would be nice if you could help the people a bit, underprivileged people in the community through an organization. So his theory was to get their effort and skills and a bit of their time to help these people. ඒ කාලේ යුද්ධ සමය හුඟක් අවශ්‍යතාවයන් තිබ්බා. ඉතින් සුළුවෙන් ව්‍යාපෘති කරමින් සමාජයේ අවශ්‍ය අපේ සේවය අවශ්‍ය අයට සේවය කිරීමේ අදහසින් ඔහු මේ සංවිධානය බිහි කළා. On June 7, 1917, he founded the Lions Club. Then in 1920, we had the extension of the Lions Club of Windsor, Canada, and then it became international, and then that's how we became Lions Club International. So this dream, you and I have brought it forward by contributing our share and helping the association to keep the dream alive. In 1925, there was a deaf and blind lady who challenged the Lions to be the Knights of the Blind. She was Helen Keller. She opened a new chapter by challenging the Lions. In 1925, she attended the International Convention in Cedar Point, Ohio, and she told the Lions, you Lions, you who have your sight, you who have your hearing, can you not constitute to be the Knights of the Blind in this crusade against darkness? By the end of her speech, before the convention ended, the Lions had decided to help her in a mission. So this lady, who was Helen Keller? Helen Keller was born a normal child. When she was 19 months, she contracted a flu, and thereafter she lost her sight and hearing. Thereafter, her nanny, Anne Sullivan, taught her the sign language. She pronounced words and kept and wrote it on her on the palm, and on the other hand on her lips, and she was able to teach her to recognize words. So the first word was water. So thereafter she learned so many words and she was able to get what she wanted. She was able to I would say conquer blindness. So thereafter she became an advocate for people with disabilities.
And she was working towards this cause. That is how she came and challenged the Lions to be the Knights of the Blind. But do you know that this lady was so powerful that she was able to get 1.4 million people to support her cause in sight. Lions Clubs International embraced the challenge, and they have restored the sight of over 9.1 million people through cataract surgery, built so many hospitals, clinics, trained so many healthcare workers. And today, Lions Club International is also working with world organizations like WHO, Johnson & Johnson, Bosch & Lomb in this cause of in this cause of helping preventable blindness. I must also tell you what is preventable blindness. Preventable blindness is people who cannot afford it and who doesn't know what it is about. So they don't realize that this is something that could be attended to. With a simple pair of spectacles, maybe you could see, but they don't have the knowledge, nor do they have the funds. So this is preventable blindness. Even in Sri Lanka, the Lions Club International has donated so many eye wards to our hospitals, to Hambantota, Karapitiya, Navalapitiya, Kandy, Putlam, Homagama. In so many areas, the wards have been built and donated to the government. Now, running our own hospitals, eye hospitals, built and managed by the Lions have raised the money and built the hospitals. They bought the equipment. When the hospitals are run, the international helps. And they have thereafter helped all the hospitals with their programs. So Lions have raised the money from the community and they have built these hospitals on their own. We have, as the governor said, at Panadura, our district is running that hospital. Then there's one at Kadawatha, one at Handala, one at Gotatua, one at Ratnapura. There are so many eye hospitals at very concessional rate that they do cataract surgeries. So that is how this Sight First program became our mission. ඔබ හිතනවා ඇති සිංහ සමාජ ගැන කියනකොට අපි හැම වෙලේම අහලා තියෙන සිංහ සමාජ ඇස් පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කරනවා. ඒ ඇයි? ඇස් පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කරන්නේ මේ හෙලන් කෙල මැතිනියගේ අභියෝගය අනුව ඒ වැඩසටහනට අපි යොමු වුණ නිසායි. Now I would like to tell you something about women in our membership. Only in 1987, women were invited to join the organization, 70 years after its inception. So they realized that women were doing a lot of work as Lion Ladies, and they realized that the potential women had, and they amended the constitution and invited women to join the organization. So up to date, they have proved their talents, proved their capabilities, and through most Lions clubs, they are performing and contributing their share to the cause of Lionism. Now, why do we need women members? As you are going to form a women's club, I thought I must tell you, very specially, there are a lot of causes, women's causes, that we need to focus our attention to. Women in need, women prisoners, women drug addicts, matata lollu kantawan, hinsanayata pat kantawan, women in need, hiragewal wala sitina kanta. You must visit some of these places and see what they have to say. Mata matakai එක සැරයක්ම අපි හිරගෙදර ව්‍යාපෘතියක් දියත් කරපු වෙලේ ඒ ව්‍යාපෘතියට මම සහභාගී වුණාම ඒ මම සිංහාධිපතිනිය ඇටියට වැඩ කළ වසරේදී ඒ කාන්තාවන් නැගිටලා මට කිව්වා නෝනා
අපි මද්ද්‍රව්‍ය විකුණලා අද මේ තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නිසා නෙමෙයි. අපිට කිසිම ආදායම් මාර්ගයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ දේ කරන්න පෙළඹුණා. ළමයින්ගේ කුසගින්න දරා ගන්න මට බැරි කොට ඒක ළමයින්ගේ ඇනිල්ම දරා ගන්න බැරි කොට මම මේ දේ කරන්න පෙළඹුණා. මම හිරගෙදරට ආවට පස්සේ මගේ දරුවන්වත් මාව බලන් ඉන්නේ නැහැ. එයාට ලැජ්ජයි. මගේ මහත්තයා වෙන කෙනෙක් එක්ක ගිහිල්ලා. ඉතින් දැන් මට මේකෙන් එළියට ගිහිල්ලත් වැඩක් නැහැ. ඉතින් නෝනා අපිට උදව් කරන්න, සමාජයට යන්න උදව් කරන්න. Because people will not accept them in the society, in the community. So they need our attention. We could help them to improve their skills, develop their skills, and maybe become better citizens and also be better mothers and housewives. So there are many causes that we could help women in. What about the women in the free trade zone, in the factories, and also very specially women's empowerment? කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම අප කළ යුතු වැදගත්ම වැඩසටහනක්. අපි නිතරම පාසල් බෙදා දෙනවා නෙමේ, එය හම්බ කරගන්න, ඒ අයගේ හැකියාවන් වර්ධනය කළා, හැකියාවන් තුලින් ඒ පවුල සවිබල ගන්වන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. So for programs of this nature and also for programs concerning children like child labor, street children, all this we need the attention of women, because whatever it is, they have a compassionate nature, and I'm sure they would be able to help more women and children in the community. I would like to ask you, what would Lionism give you when you were invited to join? If you ever thought to yourself, now why do I need to be a lion? There is this story of a little girl, Milo. ඈ ජීවත් වුණේ කුඩා ළමෙක් හිටියා. ඈ ජීවත් වුණේ ඈත පිට පළාතක. එයාගේ කන ඇහුන්නේ නැහැ. එයා ඊටාත්ම දුකෙන් ජීවත් වුණේ. එයාගේ අම්මගේ කටහඬ, දරු නැලවිලි ගීත මේ කිසිවක් එයා අහලා තිබ්බේ නැහැ. එයාගේ තාත්තගේ කටහඬ, එයාගේ යාළුවන්ගේ සිනහව කටහඬ ඒ අයට දැනුම තිබෙත් නෑ, දෙමව්පියන්ට මුදල් තිබෙත් නෑ මේ පිළිබඳව කිසි දෙයක් කරන්න. නමුත් ඒ අයගේ අල්ලපු ගෙදර හිටපු අය ආරංචි වුණා සිංහ සමාජයකින් මේ ශ්‍රවණාද වාදක බාධිත අය වෙනුවෙන් අක්ෂි කඳවුරකුත් පවත්වන්න යනවා කියලා. ඉතින් මේ අයව කැඳවාගෙන යන්නේ ඒ අය පොරොන්දු වුණා. ඒ අය මේ සිංහයන්ව හම්බුණා. කීප වතාවක් ඒ දරුවා වෙතෙන්ට අරන් ගියා. ඊට පස්සේ ඒක එයාගේ කන් දෙකටම විශේෂිත වූ ශ්‍රවණාධාරක දෙකක් නිෂ්පාදනය කළා, සවි කරා. එකෙනෙහිම මුළු ලෝකයේ මේ දරුවට වෙනස් වුණා. The whole wide world was open to her. She couldn't believe it, that she could hear. What do you think the lions or that child or that parents, they would have felt? It may not be your own child. It may not be a child known to you. It may not be a child of one of your neighbors, but it is somebody's child. And you have given them, they had given them the gift of hearing. When I do eye camps, those days I used to do many eye camps all over the country. We used to meet a lot of people who come to the camps. When they come, they cannot see, they cannot even walk properly. With the help of two others, they walk into the camp. And at the end of it, by a simple pair of spectacles, they are able to read and see. එක සීයා කෙනෙක් මට කිව්වා, අනේ නෝනා මගේ රස්සාව දැල් රස්සාව හෙට මට රස්සාව කරන්න පුළුවන්. එක කාන්තාවක් කිව්වා, අනේ නෝනා හෙට මට මගේ බණ පොත කියවන්න පුළුවන් හෙට ඉඳලා. You should see the tears of joy
how happy they felt. And that is what Lionism gives you. That opportunity and that great satisfaction that you feel in your heart. When you give the gift of sight or the gift of hearing to a person, you cannot imagine the happiness you feel because you change their whole lives. So this is all about Lionism. This is what Lionism gives you. Now, dear Lion prospects, we live in a competitive world. Today, we cannot afford to only give. You need to take something back also. What do we give you? We give you the opportunity and the satisfaction. For that, we give you the stage. අපි ඔබට වේදිකාවක් දෙනවා. ඒ වේදිකාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම ඔබට බාරයි. For personal growth, communication and presentation skills. ඔබට අවස්ථාව සැලසෙනවා. අපේ රැස්වීම් තුලින් සංනිවේදන හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්න. සංවිධානාත්මක හැකියාවල් වර්ධනය කරගන්න. නායකත්ව අවස්ථාවන් සහ නායකත්ව අවස්ථාවන් තුලින් ඔබගේ නායකත්වය වර්ධනය කරගන්න. මේ සියල්ලටම අපි ඔබට වේදිකාව දෙනවා. So when we give you the stage platform, you need to make use of it. When you come for a meeting, you're asked to do a vote of thanks, you're asked to get up and talk, you learn to do it before long. Before long, you'll be an expert because Lionism has taught you that. Lionism has given you the platform so that you will get used to it. You learn it. So you take something back for your life. Maybe in your personal life or in your professional life, it may come in useful. It will be useful. And also we give you the tools. We have a lot of leadership institutes conducted by Lions Clubs International. We have a lot of tools in the Lions Club website, all that you can use and you can benefit from it. And definitely you can get something back from the organization. So it's only not about giving. We are giving you something in back, but it's your duty to make use of it and take something back for yourself. So today we are living in an era of uncertainty and chaos. We all know that, which has become a part of our lives. The problems in the world are only increasing day by day. Disasters, unrest, war, diseases. We had the pandemic. Do you know that there are over 800 million people that go to bed hungry every night? There are 795 people having chronic malnutrition. 285 people are having low vision and they are visually impaired. Every 3 minutes, a child is diagnosed with pediatric cancer. In these unprecedented times of turmoil, we need more hands to serve. That is where you could come in. හිතවත් සිංහ හිතවත් නෝනාවරණි ඔබගෙන් මං ඉල්ලා සිටින්නේ මේ කාලය සිංහ සමාජය වැනි සංවිධානයක සමාජිකත්වය ලබාගෙන ලෝකට සේවයක් කරමින් ඔබටත් එයින් යම් කිසි දෙයක් ආපසු ලබා ගැනීමට ඔබ සංවිධානයට බැඳිය යුතු බවයි. If you want to be a member, this is the best time to join because it will give you so much pleasure seeing the services you can offer the community. Thank you. Thank you very much, Governor Marcella, for your very informative and it was very pleasant to hear you talking like that, Governor. ඉතින් අපි හිතනවා දැන් මේක අහගෙන හිටපු මේ කාන්තාවෝ ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් තව කියලා මේ අපිට මේ සිංහ සමාජයකට බැඳෙන්න අදහස ඒවි කියලා මේ අපේ ගවර්නර් මාස්ලා කියපු විදිහට දැන් අපි උනත්
ගොඩක් සර්විස් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට යනවා. එතකොට හරි සතුටුයි මිනිස්සුන්ට මේ අපි ගොඩක් කරන්නේ මෙඩිකල් කැම්ප්ස් මේ මමයි මගේ මහත්තයයි එකතු වෙලා එතකොට හරි සතුටුයි මේ මිනිස්සුන්ට ගිහින් ගන්න බැරි මේ බෙහෙත් එහෙම දුන්නාම ඒගොල්ලෝ කොච්චර අපිට මේ පින් දීලා ඒව අරගෙන යනවද කියලා. ඉතින් හරි හිතට සතුටක් එනවා. ඒ වගේම අපි කණ්ණාඩි දෙනකොට මේ මිනිස්සුන්ට එක හරි සතුටුයි මේ කියවන්න පුළුවන් වෙන එකට. එතකොට අපේ මේ gift of sight hospital එකකින් cataract surgeries කරනවා මාසෙකට මේ ලිස්ට් දෙකක් තියෙනවා free surgeries වලට. එතකොට හැම සිංහ සමාජයකටම 3ක් දෙනවා ඒගොල්ලෝ මේ නිකන් කරන්න නිකන් නොමිලේ කරන. ඉතින් ඒ වගේ අර free surgeries තියෙන ලිස්ට් එකටත් අපිට කට්ටිය අරින්න පුළුවන්. මේ ඒ වගේම ඉතින් සල්ලි තියන අය එහෙ ගිහින් cataract surgery කරනවා. හැබැයි එළියේ මේ ලක්ෂයකට වඩා යන මේ surgery එකක් එහෙ කරන්නේ 65කට හරි 70කට හරි ඒ වගේ ගානකට. ඉතින් ඒ සල්ලි වලින් තමයි මේ රෝහල පවත්වාගෙන යන්නේ. සර්ජන්ස්ලට ගෙවන ඒවයි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් ඒවා ඔක්කොම මේ ස්ටාෆ් එකට මේ පේමන්ට් කරන්නේ. ඒ ඔක්කොම කරන්නේ අර සල්ලි තියන අය ඇවිල්ලා ඒ සර්ජරිස් කරන එකෙන්. ඒකේ වෙනම ස්පෙක්ටකල් ෂොප් එකක් තියෙනවා. ඒ වයින්ුත් අරගෙන ඒන මුදල් වලින් තමයි හොස්පිටල් එක අරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ගොඩක් තියෙනවා වැඩ මේ අපේ සිංහ සමාජය එකතු වෙලා කරන. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ අපේ සිංහාධිපති තමයි කීර්ති ගුණවර්ධන මැතිතුමා. ඉතින් ඒ මැතිතුමාට ගොඩක්ම ආසාව තියෙන මේක එයාගේ මේ මොටෝ එක තමයි grow and sustain. ඉතින් දැන් අපි තියෙනවා මේ බොබින් මේ මෙහොම ආයතනෙන් ඒගොල්ලෝ මේ මැෂින්ස් දෙනවා මේ අපේ තියෙනවා මහෙන්ද්‍ර අමරසූරිය අපේ past international president මේ commercial bank එකේ හිම හිටපු chairman අපේ තමයි අපේ ලොකුම මේ කෙනා. ඉතින් එයාගේ නමින් අපේ තියෙනවා මේ ට්‍රස්ට් එකක්. ඒකෙන් දෙනවා මේ ලෝන් එකක් 60000ක මේ මාස්පතා ගෙවන්න අර වෙද තැන් වලින් දෙන ලෝන් වලට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් මාසෙට රුපියල් 1000කුයි ඒ වගේ. ඉතින් ඒකෙන් එයා 45ක් හොයාගෙන අර 1 ලක්ෂ ගානක මැෂින් එක අරගෙන ඒ වගේම මේ සබ් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් හොයලා දෙන්න පුළුවන් ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සුන්ව මේ කාන්තාවෝ දියුණු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට කියන්නේ සිහින මහන්නේ කියලා. ඒ වගේ එක ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ. ඒ වගේම මේ ගස් හිටවඩ ව්‍යාපෘති. ඉතින් ඔයගලන් යාළුවන්ටත් කියලා එකතු වෙන්න. එතකොට අර එක තනියතකින් කරන්න පුළුවන් වැඩවලට වඩා ගොඩකින් කරන්න පුළුවන් එනකොට ඒක හරි අනිත් එක අපි ඒක විනෝදයෙන් කරන්නේ හරි සතුටුයි අපිට එහෙම කරන්න. අපි සමහරලාට දුර ගිහිල්ලා මේ කරලා ඉතින් ඒ ගමේ මිනිස්සු අපිට සංග්‍රහ කරලා ගමේ කෑම වලින් ඉතින් අපි බොහොම සතුටු වෙලා එනවා ඒ මිනිස්සුන්ටත් අපි වැඩක් කරලා දීලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලගේ යාළුවන්ටත් කියලා මේ බලන්න අපි තව ඉස්සරහට තවත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරනවා. මේ දැන් මේ Zoom එකෙන් අපිට මේ ලොග් වෙන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට මේ Zoom app එක දාගන්න දන්නේ නැති කට්ටිය ඒගොල්ලොත් ඒ ඔක්කොමලා එකතු කරගෙන අපි දවසක ෆිසිකල් මීටින් එකකුත් තියමු. අපි දැන් බසන්ති හරි මනෝහරි චුට්ටක් කතා කරනවද? වජිරා කතා කරනවද? වජිරට දෙමනේ. ඔව් වජිරා චුට්ටක් කියන්නකෝ. thank you very much දේවිකා මේ මට ඉන්වයිට් කරාට කතා කරන්න. මට සතුටුයි අපේ කාන්තා මේ අපේ දැන් අවුරුදු 4කට ඉස්සෙල්ලා තමයි අවසාන වශයෙන් කාන්තා මේ සිංහ සමාජයක් බිහි වුණේ අපේ සිංහ සමාජය. ඒක ඇත්තටම ඒ කාන්තාවෝ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අත් 4-5ක් තියෙන අය වගේ ගොඩක් දක්ෂ අය. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ගෙදරත් පරිපාලනය ඊට අමතරව ළමයි බලා ගැනීම ඊට අමතරව හස්බන්ඩ්ගේ වැඩ කිරීම ඊට අමතරව තමන්ගේ රස්සාව කිරීම ඊට පස්සේ සිංහ සමාජයේ වැඩ කිරීම සියලු දේ බැලන්ස් කරගෙන කරන්න පුළුවන් කට්ටිය මම දැකලා තියෙන අපේ සිංහ සමාජයේ දැන් 35 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා එක එක විදියට අපි දිස්ත්‍රික්කය තුල දැන්ට හැම වෙලාවෙම ගිය අවුරුදු ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු පළවෙනි තැනත් එහෙම අපි ඒ කියන්නේ වැඩ කරන හින්දා අපිට ඉබේ මේ ස්ථාන ලැබෙනවා.
ඒකින් අපි ඉතින් ගොඩක් සතුටු වෙනවා අපිට මිනිස්සුන්ට ලොකු වැඩක් කරලා අපි අපිට කොච්චර වැඩ තිබ්බත් අපි මේ සියලුම ප්‍රොජෙක්ට්ස් අනිවාර්යෙන් කරගෙන මේ යනවා. ඇත්තටම මේ මට හරි සතුටුයි දැන් මේ අවුරුද්දේ නැවත කාන්තා සිං සමාජයක් බිහි කිරීමට අපේ වසන්ති ප්‍රධාන කියන්නේ අපේ කාන්තාව වශයෙන් කීර්ති ගුණවර්ධන මහතාගේ මේ සිංහ කාන්තාව තමයි අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ දැන් මේ කාන්තාව ප්‍රධාන කාන්තාව. ඇය මේ ගැන දේවිකා ගුණවර්ධන මැතිණියත් එක්ක මේක මේ ගෙන කරගෙන යන එක ගැන මම ඉතාම සන්තෝෂ වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාම අපි එකතු වෙලා ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කාන්තාවන්ට මම ඉල්ලා හිටනවා ඔයගොල්ලෝ අනිත් ඔයගොල්ලන්ගේ හිතවත් අයටත් කියලා ලංකාවේ නැති අය වුණත් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මම දැන් අවුරුදු 10ක් විතර වෙනවා මේකට ජොයින් වෙලා මම දැන් මේ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙම්බර්ෂිප් සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නේ. මම මේ කාන්තාව තමයි ඇත්තටම හැම වෙලාවෙම ගොඩක් වෙලාවට සර්විස් ඕගනයිසේෂන් එකේ වැඩ කරන්නේ කාන්තාවන් නැති. අනිත් අය මුදල් වලින් ගොඩක් වෙලාවට උදව් කරනවා. කාන්තාව තමයි පෙරමුණේ ඇත්තටම මම දැකලා තියෙන විදිහට හැමතැනම වැඩ කරගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ දක්ෂ නැතුව නෙවෙයි පිරිමි අය. නමුත් අර වෙලාව නැතිකමයි එමත් එක්ක මේ ඇත්තටම ලොකු කාර්යයක් කරනවා. ඕගලන්ටත් අපි ඔක්කොම එකහුව වෙලා මේ ගමනේ යමු කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ස්තුතියි කතා කරන්න දුන්නට. thank you. බොහොම ස්තුතියි වජිරා. වසන්ති චුට්ටක් කතා කරනවද? මනෝ? ඔව්. කතා කරන්නේ. අද මේ සඳහා සහභාගී වෙච්ච සියලුම දෙනාටම ස්තුතියි. තව තවත් මේ සංවිධානය බලවත් කිරීම සඳහා ඔබ හැමගේම සහයෝගය අත්‍යවශ්‍යයි. රටට අවශ්‍ය අපෙන් අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙනවා නම් අපි සියලු දෙනාටම එකතු වෙලා මේ සිංහ ව්‍යාපෘතිය ඉතා ඉහළින් කරගෙන යන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා අපි සියලුම කාන්තාවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. මනෝත් කතා කරනවද? මනෝත් කතා කරන්න කියන්නේ. Mano, you can speak. Manohari, you have to unmute and speak. ඔව් පළමුවෙන්ම අපේ මේ සිංහාධික ගවන කීර්ති ගුණවර්ධන මැතිතුමාටයි අපේ PCC මාසලා දිසිල්වා මැතිණියටත් මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පළ කරනවා මේ වෙලාවේ. වගේම අපේ වජිරා තිලකුමාර මැතිණියටත් දේවිකා ගුණවර්ධන සහ වසන්ති ගුණවර්ධන සියලුම අපේ සිංහ කාන්තාවන් සියලු දෙනාටම අද මගේ යාළුවෝ 8 දෙනෙක් විතර මට මේ කිව්වා. හැබැයි මට මේක අපි ඉක්මනින් අපි මේක කලින් සැලසුම් කරන්නේ නැතුව මේක අපි ඉක්මනට අපි දැනුම් දුන්නා. නමුත් ගොඩක් අය එන්නම් කියලා කිව්වා. දැන් බලනකොට මට පණිවිඩය වල තියෙනවා සමහරු බිස්නස් කරන අය ඉන්නවා. ගන්න ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා, ඔෆිස් වල ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් කැමති බොහොම කැමති මේකට ඒගොල්ලන් හරි හැමත කලිනුත් ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. අපේ මේ සිංහ මේ සමාජයේ කාන්තා ක්ලබ් එකක් හදාගන්න ලේඩිස් ක්ලබ් එකකට ජොයින් වෙන්න. දැන් ඒගොල්ලන් හරි කැමති මේකේ මේ රෙකෝඩින් එක නැවත අහන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා මට පණිවිඩය වල තිබුණා. ඉතින් මං හිතනවා අපිට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තටම මේ මමත් මේ සිංහ සමාජයට බැඳිලා ගොඩාක් මගේ ලොකු ආත්ම තෘප්තියක් ලබනවා. ගොඩක් මගේනුත් සේවයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් කාන්තාවන්ටත් මම බොහොම ආදරෙන් ඒගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපි මේ අපේ සමාජයට රටට ලෝකෙට හොඳ ලොකු වැඩදායක දේවල් ටිකක් කරන්න කියලා මම ආරාධනා කරමින් මගේ වචන ටික මම නවත්තනවා. බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම. ගාවන අපිට පුළුවන් ඒද රෙකෝඩින් එක දෙන්න? පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් භාගයක් ගියාට පස්සේ තමයි රෙකෝඩ් කරන්න පටන් ගත්තේ. තියෙන ටික දෙන්න පුළුවන්.
ඔව් තව ගවනින් කවුරු හරි මේ මෙතන ඉන්න කට්ටියට මොකක් හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. නැත්නම් ඉතින් අපිට මීටින් එක ඉවර කරන්න පුළුවන් අද. මේ ඔව් ගවන ඊට පස්සේ තව වෙඩින් දවසක ඕනනම් අපි වසන්ති ඒ කට්ටියට චුට්ටක් මොන හරි අහන්න හරි කියන්න හරි කැමති නම් කියන්න කියමුනේ. අස් තියනවා නම් කියන්න පුළුවන්. මේ දේවිකා හරි කියන්න අපේ අර views වල අපිට ඒක කොහොමද එකපාරට සල්ලි ගෙවන එක ද කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක අපිට කොටස් වශයෙන් පුළුවන්ද කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒගොල්ලන්ටත් හොඳයිනේ දැනගන්න. අලුත් සිංහ සමාජයක නම් අපේ මේ සමාජික අලුත් සිංහ සමාජයක නම් සම්පූර්ණයෙන් ගාස්තු ටික ගෙවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවනි වසරේ ඉඳලා අවුරුද්දට මේ අර 46 ඒ කියන්නේ ජොයින් වෙන එකේ ෆී එකක් එන්නේ නැහනේ මනෝ හරි දෙවනි අවුරුද්දේ ඉඳලා ජොයින් වෙන එකේ $35 එන්නේ පළවෙනි අවුරුද්දට විතරයි. එතකොට ඒක එන වෙලාවෙම ගෙවන්න ඕන එක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අනිත් අවුරුද්දේ ට ගෙවන්න ඕනේ ගාන. ඒක අලුත් සමාජිකයෙක් වුණාම තමයි ඒක සම්පූර්ණ ගාන එක සැරේ ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. නැත්තම් එහෙම පුළුවන් වාර දෙකකට ගෙවන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉන්වෙස්ට් වෙන්නේ කොහොමත් ඇවිල්ලා every 6 months. හරි. ඒක ක්ලබ් එකට ප්ලෑන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් අර පළවෙනි එකේදී තමයි ඔය 30000 එක දෙන්න වෙන්නේ. almost 28000 වගේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ නම් $46 එක. ඉතින් ඒක ක්ලබ් එක අපි දැන් අපේ ක්ලබ් එකේ අපි monthly pay කරන අයත් ඉන්නවා. ඒක ක්ලබ් එකට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්න members ලාගේ විශ්වාසනීයත්වය මත අපි මේ ඒකට ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් දීලා අපේ ක්ලබ් එකේ 6 දෙනෙක් මාස්පතා ඒ ඩියු එක ගෙවනවා. හරි. මොනවා වෙනින් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔව්. කීර්ති. ඔව්. මම දැන් ආවේ. yes මම දැන් ආවේ ගෙදර. ඔව්. ප්‍රචාරි ජොයින් වෙනවා ඈ. පසන්ති ප්‍රචාරි ජොයින් වෙනවා ලේඩි ක්ලබ් එකට ඈ. හරි very good. thank you බණ්ඩාර මගේ වචනේ අහක දාන්න නැතුව ඔබ දෙපළම මේ සංවිධානයේට බැඳෙන්න ඔව් මාත් වෙන මම ඉතින් කීර්ති ක්ලබ් එකට මම බැඳෙන්නේ ඈ. පසන්ති ක්ලබ් එකට තමයි යාගේ ක්ලබ් එක තමයි මගේ ක්ලබ් එක නෑ මචං මම පොඩ්ඩක් පරක්කුඩ එන්න ඔය පොඩි වැඩක් තිබිලා දැන් ඒක ඉවරයි. නෑ අවුලක් නෑ that's okay. හරි. වෙල්කම් වෙල්කම් නේද? හරි නේ නේද? ප්‍රචාරි කඩ මොන මතයක් කතා කරන්න. මේ ෆොටෝ වෙන්න කට්ටිය ප්‍රශානි ඔයා මොන හරි කියන්න. තව යාළුවෝ නැද්ද දන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ. ප්‍රශානි ඔයා මොන හරි කියන්න ප්‍රශානි. නෑ අපි දෙන්නම ජොයින් වෙන්න තමයි. ඔයා නෑ ඔයා වසන්ති වන්දනකට ඔයා ජොයින් වෙන්න. හරි ඈ. ඕකේ. කොහොම හරි ජොයින් වෙන්න නම් එච්චරයි. හරි. දැන් මෙයා මේ එන මාසේ ලංකාවට එනවා. ආශා. එතකොට අපි හොඳ වැඩක් ඒතකොට හරිනේ. ඈ ඔක්කොම. හරි. මගේ ෆී එකත් ගෙවයි ඒතකොට ඇවිල්ලා. ඈ. හරි. ඕකේ. තව ඉන්නවද බණ්ඩාර ඔයා වගේ හොඳ කට්ටිය ඔයාගේ යාළුවෝ? වෙන හිමින් කරමු ඉතින් මම මේක ඇත්තටම කියනවා මේ ලේඩිස් ක්ලබ් කියලා ලේඩිස් මගෙන් ඕනේ නැහැ. ඕනනම් කීප දෙනෙක් පිරිමි හිටියා කියලා අවුලක් නැහැ ඒක. බණ්ඩාර අපි හොඳට හිතුවොත් ලයන්ස් ක්ලබ් ඔෆ් ඩවුන්ෆීල් කියලා එකක් වුණත් අරින්න පුළුවන්. මම කට්ටිය බලන්න කතා කරලා බලන්නම. බලන්න එහෙම ඉන්නවනම් අපි ඉස්සෙල්ලා අපි දෙන්න ජොයින් වෙන්නම් ඈ. මොනාරි කරමු. හරි. thank you. Okay, thank you. See you then. See you everyone. කීර්ති මම පස්සෙලා කොල්ල දෙන්නක. හොඳයි බණ්ඩාර will talk. Okay. Yeah. See you. Bye. See you. Bye. Thank you, Ganawasela. Bye. Bye.